साडा इकट्ठ हर साल अकाल तख्त साहब ते इंडियन स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है और असी हर साल वांग इस साल भी इंडियन स्टेट को मैसेज देना चाहते हैं कि जिस स्टेट ने अकाल तख्त साहब क्राइटेरी किया साडे ते हमला ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ चार नूं ते तीन नूं पूरे पंजाब दे विच साडे समागम होणगे और उस दिन असीं घल्लूघारा याद चार जिलों के चार समागम होंगे इस बार और असी समझते हैं कि जोड़ा घल्लूघारा यादगारी मार्च है वो इस बार इस करके असी नहीं कर रहे कि कोविड कारणा करके जो केसेस ने बहुत ज़्यादा 6 जून को अकाल तख्त साहब विखे इकट्ठा कवरेज सारे इकट्ठा होवांगे और साडी अपील है सिख संतां की 6 जून को सवेरे अकाल तख्त साहब विखे इकट्ठा होण इंडियन स्टेट को मैसेज देना बहुत जरूरी है। इसने इकारा किया है कि असीं तुहाडे इस इकारे नूं ना भुल्ले ना असीं बख्शिया। कल 1 जून तो घल्लूघारा हफ्ता आरंभ हो रहा। 37 साल पहला जून महीने दे विच भारतीय फौज वालों भारत की सरकार के हुक्मां अनुसार दरबार साहब ते चढ़ाई की गई। 37 गुरुद्वारियां दे नाल रेड किया गया। अकाल तख्त साहब ढाया गया। गुरुद्वारियां की बेहुरमती की गई। सैकड़े निहत्थे यात्रियों की हत्या की गई। सैकड़े मरजीवड़े सिख जुझारू जूझते हुए शहीद होए और पिछले 37 वरियां तो जिहड़ी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी की बेशकीमती वडमुला इतिहास चोरी किया गया उसनूं मंगदियां हो गए हैं, पर सरकार वालों अजे तक लाइब्रेरी का बेशकीमती समान वापस नहीं किया गया। कोई इंटरनेशनल प्रोब नहीं की गई। हाली तक पंजाब सरकार ने यह भी नहीं दसिया कि दरबार साहब दे विच किन्ने लोकां दियां जानां गईयां, किन्ने पोस्टमार्टम होए, किन्ने लोकां दे करमिशन किए गए। इस बारे किसी सरकार ने किसी भी पार्टी ने ना तो कोई उपराला किया ना ही किसी सरकार ने हाली तक गिनती जनतक की कि किन्ने लोकां दी 84 दे विच जानां गईयां हन। 37 सालां तो कौम इस पीड़ा दे विचों लंघ रही है। जख्म हरे ने, पीड़ सजरी है और हर वरे कौम 6 जून नूं अकाल तख्त साहब विखे इकट्ठी होके जिथे शहीदां नूं श्रद्धांजलि देंदी है उत्थे जिस सरकार ने, जिस हुकूमत ने, जिस इंडियन स्टेट ने यह हमला विਉਂਤਿਆ किया और हज़ारां लोगों को मौत के घाट उतारिया, उसनूं चैलेंज करके उसनूं चुनौती दे के ये दसदी है कि असी तुहाडी जिहड़ा एक कारा सी, जिहड़ा ये निंदनयोग कारा सी, उसनूं ना भुल्ले हाँ ना असी तुहानूं माफ़ किया है। सो 1984 का एक कारा ना भुल्लण योग है ना बख्शण योग है। इस नारे हेठ हर वरे ये घल्लूघारा हफ्ता मनाया जाता है। दल खालसा भी पिछले 20-22 साल तो ये हफ्ता मनाउंदा आ रहा है। 5 जून नूं अमृतसर की धरती ते साडा बहुत वड्डा एक विशाल घल्लूघारा यादगारी मार्च निकलता है और 6 जून नूं शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण लई अमृतसर बंद का सद्दा दिता जाता है। इस बार भी असी कोविड कारणा करके कुछ तब्दीलियां कीतियां हैं क्योंकि कोविड के केस बहुत सन। लोगों की जान माल की हिफाजत करना साडा भी फर्ज है। असी भी इस खिते के नागरिक हाँ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। 5 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 6 ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। 6 ਨੂੰ, 5 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, 4 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, 3 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ 1 ਜੂਨ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1919 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੈਬਲਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਸੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲਣਗੀਆਂ, ਕੁਚਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।